નમસ્તે મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 6 માં આપણી નવી સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 1 માં સામાજિક વિજ્ઞાનનો જે પાઠ નંબર 9 છે, આપણું ઘર પૃથ્વી, જે મિત્રો પાના નંબર 74 થી 80 સુધી જે ભાગ નંબર 1 માં આપવામાં આવેલ છે, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। तो चालो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा छो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना तमाम विडियो मोकली सकीए। सौप्रथम प्रश्न नंबर 1 आपेल छे। नीचे आपेल दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेल विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधी अने मित्रों अहींया जे बॉक्स आपेलुं छे तेमां लखवानुं छे। पहलो प्रश्न है नीचेनामांथी कयो ग्रह बाह्य ग्रह है? तो तमने 4 ऑप्शन आपेला है, तेमांथी यूरेनस है ए बाह्य ग्रह कहेवामां आवे छे। बीजो प्रश्न है 180° रेखांश वृत्त क्या नामे ओळखाय छे? जो जेने मित्रों आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा कहेवाय छे। त्रीजो प्रश्न है 66.5° उत्तर अक्षांश अने 90° उत्तर अक्षांश वच्चे कयो कटिबंध आवेलो छे? तो तेने मित्रों शीत कटिबंध कहेवाय छे। चौथुं है सूर्यनो क्रांतिवृत्त विषुववृत्तने वर्ष में केटली वार छेदे छे? तो मित्रों वर्ष में 2 वार छेदवामां आवे छे। पांचमो है पृथ्वी और सूर्यनी वच्चे चंद्र आवे तो क्यू ग्रहण जोवा मळी शके छे? तो अहींया मित्रों पृथ्वी और सूर्य वच्चे चंद्र आवे तो सूर्यग्रहण थाय छे। छठो प्रश्न, तमे मित्रों 23.5° उत्तर अक्षांश वृत्त पासे ऊभा छो, त्यांथी पसार थतुं अक्षांश क्या नामे ओळखाय छे? तो मित्रों 23.5° उत्तर अक्षांश होय तो तेने कर्कवृत्त कहेवाय अने जो दक्षिण अक्षांश वृत्त होय तो ते मकरवृत्त कहेवाशे। अहींया आपणो जवाब छे कर्कवृत्त। सातमो छे तमे 23.5° दक्षिण अक्षांशथी 0 अक्षांश पर पहोंचो छो तो त्यां कयो कटिबंध आवेलो छे? तो त्यां मित्रों उष्ण कटिबंध आवेलो हशे। 8 तमे ब्राजील देश में रहो छो ते समये भारत में उनाळो होय तो तमे कई ऋतुनो अनुभव करता हशो? तो मित्रों आपणे उनाळानी ऋतुनो अनुभव करीए छीए। 9 क्या ग्रहने पृथ्वीनो जोड़ियो भाई कहे छे? तो शुक्र ग्रहने आपणे पृथ्वीनो जोड़ियो भाई कहे छे, कारण के तेना जेवो ज पृथ्वी जेवो शुक्र देखाय छे। 10 आपणा सौरमंडल में केटला ग्रह छे? तो मित्रों 8 ग्रह छे। पहला 9 हता, परंतु प्लूटोने वामन ग्रह तरीके मित्रों जे घोषित करवामां आवेलो छे, एटले हवे आपणा 8 ग्रह रह्या छे। प्रश्न नंबर 2 नो अ छे बंध बेसता जोड़का जोड़ो, जेमां पहलो प्रश्न है 0° रेखांश, तो अहींया मित्रों आवशे जवाब ग्रीनिच रेखा। बीजो प्रश्न है 66.5° उत्तर अक्षांश, तो तेमां जवाब आवशे उत्तर ध्रुववृत्त। तीजो प्रश्न है 180° रेखांश, तो जवाब आवशे दिनांतर रेखा। चौथुं है 0° अक्षांश, तो जवाब आवशे विषुववृत्त। पांचमું है 66.5° उत्तर अक्षांश, जवाब आवशे मित्रों बी दक्षिण ध्रुव। અને 90° उत्तर अक्षांश, तो त्यां आवशे उत्तर ध्रुव आवेलुं छे। तो આવી રીતે આપણે જોડકા જોડવાના છે। પ્રશ્ન મિત્રો 2 નો બી છે મને ઓળખો। પહેલો પ્રશ્ન છે મને સજીવોનો પાલક કહેવામાં આવે છે, તો સૂર્ય જવાબ આવશે। બીજો હું સૌર પરિવારનો સૌથી મોટો ગ્રહ છું, તો ગુરુ જવાબ આવશે। ત્રીજો હું હંમેશા એક જ દિશામાં અને સ્થળે દેખાતો તારો છું, તો ધ્રુવનો તારો। 4 હું ઇંગ્લેન્ડના ગ્રીનિચ શહેર પરથી પસાર થતી રેખા છું, ગ્રીનિચ રેખા। 5 હું પૃથ્વીની આસપાસ ફરું છું, ચંદ્ર। પ્રશ્ન નંબર 3 યોગ્ય શબ્દો વડે નીચેના વિધાનો ખાલીજગ્યા પૂર્ણ કરો। પહેલો પ્રશ્ન છે આજે આપણે ખાલીજગ્યા સિસ્ટમ દ્વારા જે તે સ્થળના અક્ષાંશ અને રેખાંશ જાણી શકીએ છીએ। તો મિત્રો આપણે જીપીએસની મદદથી જાણી શકીએ છીએ, અને જીપીએસનું પૂરું નામ છે ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ। બીજું પૃથ્વીના ગોળા પર દોરેલી આડી કાલ્પનિક રેખાને ખાલીજગ્યા કહે છે, તેને અક્ષાંશ કહેવાય। ત્રીજું 90° દક્ષિણ અક્ષાંશ ખાલીજગ્યા નામે ઓળખાય છે, તો દક્ષિણ ધ્રુવવૃત્ત। ચોથું સૂર્યને 23.5° उत्तर अक्षांशथी 23.5° दक्षिण अक्षांश सुधीनी गतिनी खालीजग्या कहेवाय, तो तेने अयन कहेवाय छे। 5 पृथ्वीनी सूर्यनी आसपास फरवाना मार्गने परिक्रमण कहे छे। प्रश्न नंबर 4 नीचेना प्रश्नोना उत्तर 2-3 वाक्यमां लखो। पहलो प्रश्न है पृथ्वीना तापमान प्रकाश गर्मी और ठंडीना आधारे पड़ता भागने शुं कहे छे? तो जवाब आवशे पृथ्वीना तापमान प्रकाश ने गर्मी और ठंडीना आधारे पड़ता भागने कटिबंधो कहे छे। बीजो पृथ्वीनी पोतानी धरी पर फरवानी गतिने कई गति कहे छे?
તો તેને મિત્રો પરિભ્રમણ અથવા ધરીભ્રમણ કહે છે. ત્રીજું, 180 રેખાંશ પર આવેલી રેખાની વાંકી ચૂકી દોરવામાં આવી છે, તેની સીધી દોરવામાં કઈ મુશ્કેલી પડે? તો મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા જો એક જ દેશના કેટલાક ટાપુઓ પરથી પસાર થાય છે અને ત્યાં સમયનો ગોટાળો ન થાય તે માટે તેને વાંકી ચૂકી દોરવામાં આવી છે. 4. સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છે? તો સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ છે તે બુધ છે. 5. બધા જ ગ્રહો કોની પ્રદક્ષિણા કરે છે? તો બધા જ મિત્રો ગ્રહો છે એ સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. 6. જાણીતા નક્ષત્રોની કુલ સંખ્યા કેટલી? તો જવાબ આવશે 27 નક્ષત્ર. 7. બુધને આંતરિક ગ્રહ શા માટે કહેવામાં આવે છે? તો મિત્રો બુધ પૃથ્વીની સૌથી નજીકનો ગ્રહ હોવાથી તેને આંતરિક ગ્રહ કહેવામાં આવે છે. 8. કયા ગ્રહને પાઘડીયો ગ્રહ પણ કહે છે અને શા માટે? તો મિત્રો શનિ ગ્રહ છે એને પાઘડીયો ગ્રહ કહે છે, કેમ કે શનિની આસપાસ વીંટી આકારના નીલા રંગના 3 તેજસ્વી વલયો આવેલા છે. આ વલયો માથા પર પહેરેલી પાઘડી જેવા લાગતા હોવાથી શનિને પાઘડીયો ગ્રહ કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 2-3 વાક્યોમાં લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે, દક્ષિણયાન એટલે શું? જવાબ: 22 જૂનથી સૂર્યના સીધા કિરણો કર્કવૃતથી ખસીને દક્ષિણ વિષુવવૃત્ત તરફ પડવાનું શરૂ થાય છે તો તેને દક્ષિણયાન કહે છે. 2. સંપાત દિવસ કોને કહે છે? તો જવાબ: સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત અને વિષુવવૃત્ત વર્ષમાં 2 વાર એકબીજાને છેદે છે, જે દિવસે તે બંને એકબીજાને છેદે તે બિંદુને સંપાત દિવસ કહે છે. 3. લીપ વર્ષ એટલે શું? હવે પછીનું લીપ વર્ષ ક્યારે આવશે? મિત્રો, પૃથ્વીનું એક વર્ષ એટલે કે 365 દિવસ અને 6 કલાક, પરંતુ 6 કલાક એટલે કે ચોથા ભાગની ગણતરી કરવાનું અગવડ ભર્યું હોવાથી આપણે 365 દિવસે એ વર્ષ પૂરું કરવામાં આવે છે. બાકી બચેલા 6 કલાકને દર 4 વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એક દિવસ વધારીને એટલે કે 28 દિવસના બદલે 29 દિવસ કરીને સરભર કરવામાં આવે છે, જેને આપણે લીપ વર્ષ કહીએ છીએ. હવે પછીનું મિત્રો જે લીપ વર્ષ છે જે 2024માં આવશે, જે મિત્રો અત્યારે 2024માં લીપ વર્ષ આવી ગયું છે. હવેનું જે લીપ વર્ષ છે એ હવે આવશે તે 2028માં આવવાનું છે. ચાલો, ચોથો પ્રશ્ન, જો પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ન ફરે તો શું થાય? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ન ફરે તો દિવસ રાત ન થાય તેમજ ઋતુઓ ના આવે. જે ભાગમાં સૂર્ય છે ત્યાં સતત દિવસ અને તેની વિરુદ્ધ સતત રાત એટલે કે અંધારું રહ્યા કરે, પૃથ્વી પર જીવસૃષ્ટિ ના થાત. પ્રશ્ન નંબર 6. નીચેના વિધાનો માટેના કારણો આપો. પહેલો પ્રશ્ન છે, દર પૂનમે ચંદ્રગ્રહણ થતું નથી, કેમ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચંદ્રને સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળે છે, તેથી ચંદ્ર તરફ જતા સૂર્યના કિરણોથી વચ્ચે પૃથ્વીનો અવરોધ આવે એટલે કે ચંદ્રના એટલા ભાગમાં અંધકાર રહે. પૃથ્વીના એટલા ભાગનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે. ચંદ્રનો આ ભાગ આપણને દેખાય નહીં, જેને ચંદ્રગ્રહણ કહેવામાં આવે છે, અને આ ઘટનાને પૂનમની રાતે થાય છે, એટલે કે પૂનમની રાતે ચંદ્રગ્રહણ થતું હોય છે. બીજું, દર અમાસે સૂર્યગ્રહણ થતું નથી, કેમ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચંદ્ર પૃથ્વીની વધુ નજીક છે, તે પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. ક્યારેક તે ફરતી વખતે સૂર્ય અને મિત્રો પૃથ્વીની જે વચ્ચે આવી જાય છે, તો આ વખતે ચંદ્રના અંતરાયથી સૂર્ય દેખાતો બંધ થાય છે, અને આ ઘટના બને છે તેને આપણે સૂર્યગ્રહણ કહીએ છીએ. ચંદ્ર સૂર્ય કરતાં નાનો હોવાથી તે સૂર્યને ઢાંકી શકતો નથી. આ કારણે આખી દુનિયામાં સૂર્યગ્રહણ એકસાથે જોઈ શકાતું નથી. સૂર્યગ્રહણ અમાસે થાય છે, પરંતુ દર અમાસે આ ઘટના બનતી નથી, એ પણ જોવાનું રહ્યું. પ્રશ્ન નંબર 3. ઉલ્કાને આપણે ખરતો તારો પણ કહીએ છીએ. જવાબ જોઈશું. અવકાશમાં મિત્રો ફરતા પથ્થરના નાના ટુકડા અથવા ગ્રહોના નાના ભાગો પૃથ્વીની નજીક આવતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળના લીધે પૃથ્વી તરફ ખૂબ જ ઝડપથી ખેંચાઈ આવે છે. વાતાવરણમાં પ્રવેશતા ઘર્ષણના લીધે તે સળગી ઉઠે છે, જેને આપણે ઉલ્કા કહીએ છીએ. તેથી તે ખરતા તારાની જેમ દેખાય છે. પ્રશ્ન નંબર 7. આકૃતિ દોરી નામ નિર્દેશ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે. આ આકૃતિ નામ નિર્દેશ કરેલી છે. તમારે પણ તમારી જે નોંધપોથી છે, બરાબર, સ્વાધ્યાયન પોથી, તેની અંદર આ આકૃતિ દોરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 8. ટૂંક નોંધ લખો. ચંદ્રગ્રહણ. ચંદ્રગ્રહણ એટલે શું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચંદ્રની સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળે છે, તેથી ચંદ્ર તરફ જતા સૂર્યના કિરણોથી વચ્ચે પૃથ્વીનો અવરોધ આવે એટલે ચંદ્રના એટલા ભાગમાં અંધકાર રહે.
પૃથ્વીના એટલા ભાગનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે. ચંદ્રનો આ ભાગ આપણને દેખાય નહીં, જેને ચંદ્રગ્રહણ કહેવામાં આવે છે. આ ઘટના પૂનમની રાતે થાય છે. બીજું, પરિક્રમણ એટલે શું? પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતા ફરતા સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે છે. પૃથ્વીની આ ગતિને પરિક્રમણ કે ધરીભ્રમણ કહે છે. સૂર્યની એક પરિક્રમા પૂરી કરતાં પૃથ્વીને 365 દિવસ અને 6 કલાક લાગે છે. તેથી પૃથ્વીની આ ગતિને વાર્ષિક ગતિ પણ કહે છે અને આ સમયગાળાને 1 વર્ષ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, કોઈ પણ 2 બાહ્ય ગ્રહો વિશે નોંધ લખો. જેમાં પહેલો બાહ્ય ગ્રહ છે યુરેનસ. યુરેનસની અંદર મિત્રો જોઈએ તો તે સૂર્યથી ખૂબ દૂર હોવાથી સૂર્યનો પ્રખર તેમજ તેની સપાટી પર આછી ચાંદની જેવું દેખાય છે. તે અત્યંત ઠંડો ગ્રહ છે. તેને જોવા માટે ટેલિસ્કોપની મદદ લેવી પડે છે. બીજો ગ્રહ છે નેપચ્યુન. મિત્રો તે નીલા રંગનો ગ્રહ છે. તેના વાતાવરણમાં મિથેન નામનો ઝેરી વાયુ આવેલો છે. આ ગ્રહ પૃથ્વીની જેમ ઋતુ પરિવર્તન થતું જોવા મળે છે. તેને 8 ઉપગ્રહો છે. ઈસવીસન 1845માં ગેલે નામના ખગોળશાસ્ત્રીએ આ ગ્રહની શોધ કરી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ નંબર 9ની સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ભાગ નંબર 1 અને 2નું સોલ્યુશન જોવાનું બાકી છે, તો ફટાફટ આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. અમને રજા આપશો તેના પહેલાં ખાસ ચેનલને મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.